बाबुल ग़ज़ब फिल मौइज़ति व तालीम इज़ा रआ मा यकरहु। बाब के मकसद बयान द अदब दे न पार द मालिम, लेकिन अदब दे इंद जरूरत दे नमक के बाब से तेरशीर तनाव फिल इल्म। तनाव फिल इल्म की अदब द पार द मुतालिमीन नंबर पर नंबर सर इल्म हासिल द अदब दे द पार द मुअल्लिम। अदब इन जरूरत दार शिकल मुअल्लिम दे उस्ताद मुहद्दिस अगदाउरीदुन की ना द शागिर्द ना सफेल या कौल दस मालूम की चा मकरू है बूजी प बदन माने बूजी प जहन माने पा वक़्त के दे गुस्सशी दा गुस्सा केदल ची दा जायज दी ज़के जार कला हम आयक रहो दे नागशो द कबिली द मुनकर ना और पन्नही अनिल मुनकर की दर्जात दी लेकिन हदीस की जिक्र दी पर लास बांधी बल पर जुब बांधी न बल पर कल्बी ना कल्ब यो कुव्वत बातिनी खारकौली पर गज़ब की गुस्सा सड़े की दासी वक़्त की न दलील शी बरे चदे पर इसी खपा दे राशे मुनकर देगा दागिद्वार तकवीर अल मौइज़ा आम वाज़ू नदी खुतबे वगैरह और तालीम खास तदरीस से और दूसरे चिरे के हुक्म न फैसले अगर मसला जिकल काजी फैसला कई बवक़्त के न पावक़्त के बग़ज़ब न कई तो फैसला की डेर तदब्बुर पकारी और गज़ब कल इंसान तारिस कल जारिशी नायदोजन तदब्बुर न मन कोल कई ज़के मौइज़ा और तालीम खास कड़ी है। गज़ब की वजह फ़ायदों में शावरीदुन के मुतालिम कल दो उस्ताद गज़बीनी न दे तवज्जो की अखबल खबर था तवज्जो इल्मी बकी पैदा की रिवायत दे क़ैस इब्न अबी हाजिम रिवायत के अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु होना देवरी अज़र यो सड़ी वेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था या रसूल अल्लाह नेम निजदे चलान दे कम मुंज जुमात लरा नेम निजदे चलान दे कम मुंज जमात माना नशम लान दे कोले बोले ददे जना यू तवेलो चू गदवाले कई भंगमाने फिलान के पकरात के माने बखबल इमाम शिकायत दुको जमग इमाम ने डेरुगत किरात कई दागे दो जन जुमात बांध की निशम शामिल दे वर्दी के मकसद अगदार जे नूर जैन क्या हदीस राजी नमाज चार नमाज खुतनमूद नबी सलाम सराव को ब्या बकौम तराए सीधी तब इमामत को नजरे इमामत शुरू को सूरत बकरा की शोर करा दायतन दे गरीब स्तड़िशो दरवाजे कारून एकड़ू मुद्दा मुंज जुमात अड़ प्रे खुद लड़ बजान ले मुंज को और नबी सलाम ते दा शिकायत को दिदे हिदायत रासो को न कि जू गदवाले द खिरात हो सबब द पार इदराक द सलात दे इमाम मुगद मुंस की नखलक मानजत राज से दे शिकाना दिल तो खुद बरकस हुई और दा बरकस परी बने बिनारी सीधा गदवाले दा सकीलो परी मुख्तरी बांधे द सिकल दो जना
دو ویل چې زموږ نشم لاندې کوله. هر کله چې نبی سم دا شکایت وره نو راوی و ایمان لیدل نبی صلی الله علیه وسلم په आवाज کې ډېر سخت غضب والی دغه ورځ مان ټیک د نبی صلی الله علیه وسلم مکه کله په आवाज کې غضب کو بل روایت کوي رفع الصوت به کول आवाज به اوچت کو تر دې چې بازار کې زورا کې به خلک اورېده لیکن په دا ورځ ډېر سخت غضب ښکارا کړ. څنګه یې فرمایلو خلکو باندې امامان یقینا تاسو نفرت ورکون کې خلکو د جماعت نه تاسو کار خو سبب د تنفیر ده ولی چې خلا ال خلک ستړي دي او تاسو د قراتونه کوي. بل روایت کی دادی چې ګوره قرات د عائشہ ده نو سورۃ اعلی او داغه مماثل سورتونه په کې وایي کا پای کې څنګه سورۃ بقره وایي نو قانون دای کې خو چې من صلی بالناس فليخفف څوک چې خلکو د موس کوي په جماعت سره نو ډېر تخفیف کوي په قرات کې او په تسبیحاتو کې. تخفیف تقلیل ته وایي او تقلیل دا مطلب نه چې بالکل سار مان ذکر نه تو نه کل کوثر وي نہ مراد تی طریقہ تو سنت تھا چاہ سنت اکثریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو چاہ ترمیزی وغیرہ روایت کی راضی چاہ سار مانزے کی ٹک تیوالی ویلی ماخام کی قصار ویلی ماسفتن کی اوساد مفضلی ویلی داول تخفیف کی فین نفیم المریضہ بدے مقتدیانو کې ناجوړه خلق شته نو دارنګ و ضعیف البدن خلق شته لکه بوډاګان وذل حاجت اسوک شته چې دای حاجتی دنیاوی ضروری یا خپل بدن د بول او غیر حاجتی مثلا نو په خلق باندې بوج کی نو چې کله بوج نو بیا جماعت له ناراضي دا دلیل شي چې دا تطویل په داس طریقه چې هغه سبب د تنفیر د خلکو سره به مستحب باندې عمل کوي دا مستحب دی او دا مستحب باندې عمل سبب شي د تنفیر د خلکو نو دغه مولا چې د غصه بکار کله په مستحبات باندې خلق اغیلت نفرت ورکه. دا بل روایت ده د زید بن خالد الجوهانی دا روایت مخکنه دا چې تیر شدا رسو امام بخاری اذان کی راوړې و نه صفه کې نازان کی بیا ته نه صفه کې مراوړې بیا په ادب کی ذکر کړي 902 کې په احکامو کی ذکر کړي یو زر شپې ته کې ادا بولو د زید بن خالد جوهانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغه یو سړی تاسو کو بار د حکم د لقطه کې دا لفظ اصل کې لقطتن ما یلتقطو فی الطریق کم شی چې روچتی کی بلار کې مانس د یو سړی نه څه شی پریوتی خبر نہیں او تلر شي نو تا ته پلار کې ملو شي روچته کې او دا روچتول څخه پکار دي چې دا مال چرته برباد نشي ازنه چې بل یو فاسق سره راشي روچت کی نو کله چې سړی بزان اعتمادي جزا د لوختا ادا کول شم او دای نه شي ډیر خلک دي فاسقان فاجران په داو کې دا لوختار او شتول چری دا واجب دي د لپاره چې برباد نشي. انو د حکم سره سړی د پوسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اول یو امر چې ډیر معروف دی سره لکه پیسې منقول شي
اب بٹوا کی یا بکسوڑ کی پروتی دا اکثر لختکی کا ناغو فرمائل اعرف وکا او قال ویا وعفاسا کل جداغی او تیلی نو تیلی دا پارا مزی آئی تا وکا ہوئی او آغا تیلی چی ناغی تا ویا ہوئی یا بٹوئی دارنگ عفاسم دغ بٹوا یا تیلی توی چی دا سرمنی یا دا کپڑے نہیں نو لاول خداو پی جانا چی دا دی مزی سنگرے دا دی دا لوخ سنگرے بٹوئے سنگرہ ذکر پی جانا چی تو کل اعلان کے نو دا بخل کو دا بار خینا دا تا سر پٹ پروتی ہے اور تو تعریف کے بالعلامات کا یا لگے بٹوا کے چانا رکشی یا سشید چانا رکشی ناغسڑے کا سوکراغ ہوتاتے علامات بیان کرچے او بس زمان بٹوا را دوما پیسید بکی او تو را چین دے ورطا پلان کے دے ناغل ورکا دا حکم دے اور ٹھیک دے شہدان دے پیش کی لیکن چسوک پیداشی نہیں نسم معرف حسنتن تب داغے تعریف کے یوکال تعریف دامانے جو گوٹ کے مناستے اور خلق و اجماع شیمون دینا اور مجامع الناس کی کم زی چ خلق جمع کی تردیج علماء کی تو جماعتون نہ بار پر دروازے کے اعلان کے دن نہ دن سکھ دلختے اعلان کی وہ تو اللہ دیتا تو واپس در نہ کی بار دے اعلان سم اس دامانہ چی پست کال نہ کسب مالک پیدا نش نہ استمتے بیات پاغیزان لفیدہ والکا دا کلک تم محتاجی فقیری کہ پخپل دا جد نہیں نو چالے تصدق کی اور کا دا رسو روایتوں کی تفصیلی راج کراشی دائی مالک مانے مخیر استمتاستانا یا رسو استمتانا غشے باقی باتی نا دائی کا آغتا خان دی گدام دے کتا استمتا اکڑا اور اس مالک راغے نو کاغشے باقی نورے کا اور کب باقی نہیں نو تب رائے بدل ورکے چاہے دن غواڑی اور کہ تصدق تکڑی نو پائے کہ ہم دعوت جماعت صدقہ ورکڑے کہا نہیں خوشحالہ نو تب آئے تاوان بورکے دا خوام لقطے حکم نے کتاب لقطہ کی برازی دا سڑی او بل تپوسو کو فضالت الابل یا رسول اللہ رکشے وخ شردا سو کم نے دیو سڑی نے وخ رکشے بل سڑے رائے لختہ کولی شی ہو کنا غصہ شپدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردے پوری شداغا ننگی مبارک تک سرشول احمرت وجنتا ویلی وجنتان طرفین دا مختوی یا دا ویلی چی احمر وجہو دا غصے وقت کی انسان اغبانی سوال راضی کنا منطقیان حمرت الخجل ویلی کنا خجل سکے حمرت الغضبان وہ مثال کے پیش کوایا پدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ شو دتوی ما لکا ولہا سری ستاو دا رکشے اوخ سرا ستاو داغی او داغی تاسا سکار دے لقطہ چی سڑے رو شدی یا سنے چاگا حلاک شی او اوخ چرنا حلاکی ولی ما سقاوها و حزاوها ترد الماء و ترا شجر آغی سر اخپل مشکیزہ دا بورڈا کرا آغی سر اخپل اخپیک لکشتا سپلے اخم کلکی سقارامانے چی اوخ کل چی بوس کی کنا نو بیا پینزر دے پس نغاڑی ہوا ظاہر دار چیز سلور پینزہ کے دے ذائقی ہونا کنا نو دارنگی ددخ پیش تپائے کہ نہ ازغین نوزی نبل سے نبل سے اور ترد الماء کلا کتگی شی نو بولا پخپل ازی کتے ونا بوٹی اخکتا گیا نشتا نو برا ونشتائی تخو غڑای دارسی کنا و ترا شجر فزرها حتی القاها ربوا
نو پرېږده هغه تر دې پورې چې مالک ورسره مخامخ شي. مالک غریب ورپسې هسې هم ګرځي که نه ته سره بوځې هغه له تکلیف نو ډېری او حفاظت مقصد دی نه هغې دلته د بربادۍ لپاره څه وجه نشته. دا عام اهل علم مسلک دی چې اوښ مثلا د چا نه پاتې نو اوښ به ته لقطکی نه. دا حدیث ته ظاهر صرف احناف دا وایي چې نه هغه زمانه کې چونکې امن امان او اوس زمانه کې فسق فجور زیات دی خلک اوښان هم په بډه وایي که اوښ به وتړي او بس چېرته بنو ته بل ځای ته به بوځي خرڅ به یې کړي نو دا التقاط شته دی. خدای عقلي وجه ده پای باندې د حدیث مقابله مونږ نه شو کولی. اور ٹھیک د زمانے پر تغییر سره احکام کې شرعیو کې بعض تبدیلی راغلی لیکن هر صحابه د ګدای اقوالو کې شته دی. رسو خلک دا نشي کولی هر مجتهد د زمانې د تغیر د وجه نه په حکم شرعي کې تبدیلی راولي. قال فضالة الغنم بیا هغه سړي تپوس کو رکشې ګړي بیزې غنم اسم جنس دے گڑا دا بیزا دا دا شرکشی او دے کی تو مومی دا دے لقطہ با کیا ہوکانا ویلاو کیا با ولی لکا او لے خیقا او لے زیبے دا بخو یا ستا دا پارشی چی تے التقاطو کی یا وستابل رو مسلمان لرشی چاہے التقاطو کی او کتا سونکے نو شرمخ بے او خلی نو برباد وشی کنا نو ولی دے مسلمان مال برباد ہوئے مانا اگر لختراولا بس پاگے کی تعریف کو یو کال گردے کی ضالت الابل چونکہ ددے التقاط سرے دا پا عرف کی او دارنگی پا عقل دوارو کی خلاف ہو اوخ دے پرے رکھنا ددیو جن نبی سلم پدے سوال بانے مکرو ہوگا نا غصہ شو چرا تپوسنے بکار بے فیدے سے وقت ضائع کی. دریم حدیث روڑی دا ابو موسیٰ اشعری زنانو اور دا حدیث چرے امام بخاری بیا ډیر ذکر کرے مساقات کی برازی 319 کی لقطہ کی خودیر روڑی 320 330 301 دیش دارنگی کتاب الطلاق کی بم روڑی 290 کی عدد کی مروڑی 902 کی اور دریم حدیث بیا ابو موسیٰ اشعری وئی رضی اللہ عنہ تپوسو کړی د نبی سلام نه د سيزونو کرے ها غبد غنل دا تپوسونه بد غن سمانه غیر مناسب تپوسونه وکړه اگر قرآن دای په بار کې رالی چې یا الذین آمنوا لا تسلوا عن اشیاء تبدلکم تسؤکم اول خو کم تپوسونه د خلکو کول دا مکروه فلما اکثر علیه غضبا ارغلی ډیر کړی شول دا تپوسونه په ان باندې نورم غصه شوه ور اول خو صرف کراهیت ده خواهش سره د وطن د تپوس کړو هر کله چې دی بیا ډیرو کسانو دا تپوسونه شروع کړو نه غصه شو دا غصم بنا او پدې چې به ضرورت تپوسونه نه پکار کا نو به خلکو ته د غصې د وجه نه وي سلونی اما شیتو تپوس کوي زمانه چې بس سم خوخی ور حالت د غضب د نبی سلام دلیل پدې چې را سلونی امر په طریقه د ایجاب نه کړی جو کې خامہ نه غضب دلال کی بری جمع کړای دا لیکن بعض خلق د خپل مشر په غصه او په حالت باندې پوي او باندې نه پوي نو باید صحابه پرې پوه نه شو لاغي خو چې نبی سم ته اجازه تو کوي چې کوي چې سم خوخی نو پای کې یو سړی وی چې یا رسول الله زما پلار سوګ دے دا عبد الله ابن حذافه دی غریب زګرا تپوس کو چې منافقانو د نسبت کو د مور نسبت کو زنا
جتر حذافه زینے د ذکر خلق مخ کی نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو زما پلار سوک دی غوته ابو کا حذافه بیا عبد الله پاس داغه می زما پلار سوک دی نبی صلی الله علیه وسلم ته پلارم دے سالم چاته مولا دے شیبوی دا تپوسن فی نفسه مکروه تپوسن خو لیکن دین نه پدل د نبی صلی الله علیه وسلم په طبیعت باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم په باندې غصه لري هر کله چولی د عمر زلان هو هغه حالت چې په مخ مبارک د نبی صلی الله علیه وسلم کې هغه چوته براو کتل نو نبی صلی الله علیه وسلم د مخ نوالمی چا غصه نزل یا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل غصه د نبی صلی الله علیه وسلم دا سبب د خفقان د الله هم دی چې الله خفشي نو بیا خو عذاب راځي زر یا رسول الله مونږ الله ته توبه او باسو استاد خفقولنه مونږ ته نه خفقو ادا چا ته پوسونه کې خکار نه کړ دغه کې غایت راغلو چې لا تسلون نشا ان تبدلکم تسوکم بعض روایت کې راځي چې یو ته مور وی چې ګوره تا په غاڼه کې دا تپوس کړو اسنه که زمانه شرط خدای غلطی شي او زنا می کړی نو تا زه شرمولم دا خو چې ما غلطی نه کړی تا ولې تپوس کو په غاڼه کې چې زما پلار سو دا تپوسونه څه فائدہ نه لري ما سوا د نقصان دا حدیث امام بخاری کتاب الاعتصام کې راوړی یو زر درې اتیا صفحه کې یو ځل صرف راوړی دا ادب دے متعلق د متعلم سرا لیکن دا بنا دے بہت ضرورت ہمیشہ نہ رہے دا مخ ادب د معلم بہت ضرورت اور ابد آئے سر اخکار دے چار کل معلم غصہ شو متعلمین لبکاری چدا د غصے د تسکین سے کوشش کی کر یا بڑے کی طریقہ کے ناستلو ذکر کی طریقہ کے ناستلو افعامداری سے قیدی بشکل کی نہیں لگا حدیث جبریل کرالی چارائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر قیدی بشکل کے ناس لیکن جو کے ناستل دی پر زنگنان برو کلر رکبتین دیزا مطلب چې زنگنان هغه ادرولی او د داسي ادریږي او هغه ته په بعض احادیثو کې فقہ کې اقعاء وي لکه اقعاء سړی کړي شاته خپې ادرولی په زنګنان باندې ولاړی نو دا په ظاهر کې کېناستلو طریقه نه لګا په کاردانی چې سړی شاګرد او استاد مخکې سکینی ولیکن عند ضرورت جائز ذکوی برکہ علی رکبتے عند الامام والمحدث ان عند الضرورہ یو سړی په زنګنانو باندې بروک کوي امام دے یا محدث تے را په مخ کې ضرورت په بنا نو دا خیر دی ضرورت سی یا خدای چې تلواری د استعجالی ایاداری چې حالت د استاد دولی چې مثلا غصې نو دې په اطمینان ته نشي کېنه کنه دې ممکنی د پریشانته په حالت کې چې ویلي چې استاد غصه نو دې هغه دبداو کی چې دې د پریشانه په حالت کې کینی نغدار نصر زرانوی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله روت د کورا دا ګور د مخ کې حدیث ټوکړه دغه تقدیر نه هغه خلکو تفوسونه شروع کړ تفوسونه ډېر شو نه غصه شنه بیا یې کوي چې سم خوای نه عبد الله را پاسل بن حذافه زما پلاس وګ دی ابو کا حذافه ثم اکثر ان یقول سلونی اور پسیدام دے جا بل سلیم تفوس کو سالم نازوی بیا اکثار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قول کی سلونی 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 بار بار ادا شب نرش نران شب تپوس کوئے نو ټول د غضب ہو جاؤ گے فبرک عمر علی رکبتے مکہ حدیث گرانوں کو لیکن دا حدیث ٹکڑا دام زیادت در سقراوی
बुरू को उमर जनानो पख्पल जनगनान तो परेशाने पर हालत की केनास अफगान की अवेल चौजीना बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया मक्किम और सरे चिन्ना नतूब इल्लाह आ खबर उकड़ा और पसीवेल मुंग राजियू बल्ला रुबूबियत बलिहाज दा तौहीद रुबूबियत ते इशारा तौहीद रुबूबियत मुस्तलजिमी तौहीद उलूहियत दा दारंग राजी पे इस्लाम माने पे एतबार द दीन उनका बिल दीन ताजत निष्ठा उन परिवार मुतमईन अदा रुबूबियत और इस्लाम दामुल इशारा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी उनका पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतबार द नबूवत माना मुंगा बड़े रजा मुस्ता खपकवल न कर सलाह संदा करे में द्रे करते चुई नबिया नबी सलम चप शहा दिल तो बुरू का अला रुकबते ना अगर से खिलाफ तो वजह के नासल ना खुदा पर जरूरत बिना हो हाँ इमाम बुखारी रसूड़ी रावड़े व अतराफ दो हदीस रावड़ी मवाक़ीत की रावड़े वो या की अजान की रावड़े यो सदरे की तफसीर की रावड़े शपक 150 पेता दावात की रावड़े 900 सलेख की रिकाब की रावड़े 950 की और 900 पेता की तो फितन की रावड़े यो जर 50 की और एक दो करत रावड़े किताब अल-इत्तिसाम की दो करत रावड़े यो जर दरिया की खदे बाप की ब्या मकसद तालीम दा अदब दे ब्या मुअल्लिम तो उस्ताद था उताम दायमी ने बल्कि कला कला इंद जरूरत लेकिन मक्की बाबू ना इंद जरूरत बिनाई का न सोचे वापस की खबर अदरे करता दपा दे च खलक पोए की दा कला मन इंद जरूरत दा मतलब नहीं चार खबर अदरे करता का न कल जरूरत राशि उड़ी रहा हम खबर है ना खबर अदरे करत की उस्ताद मकसद वैसी लियो हेमा दिल बार सामयीन पोए की जाए मकसद न दा दली से बरे चाह खबर है खलक पाए न पुई पैदलों की मसला निष्काली उस्ताद मुहद्दिस बगारी चार दरे करता हुई दरिया बारह हो दो रिवायत मख के मुअल्लक़ जिक्र कई ये रिवायत दे दा हदीस अबू बकर और तो ही शादात की बराशी 310 पेते के बराजी चागदा नबी सलम दाप हदीस पाखिर के ओ फरमायल अला व कौल ज़ूर अला व कौल ज़ूर अला व कौल ज़ूर मजाल कर रहा माना बस शुरू हमेशा चिराए तकरार कहो कहो बोले बात कही मैंने द्रे करते आया वो फरमायल दाबूगद हदीस राई से नबी सलम फरमायल तस खबर कम बे अकबर इल कबायर नागी किम सलासन द्रे करता दिया या रसूल अल्लाह नागी वाल इशराक बिल्ला वो कुकुल वालिदैन दाव की तकिया वाले होदा से ब्या वो जलसा तकिया प्रेखो सम कीना असवी कान मुत्तकिन फकाल अला व कौल ज़ूर अला व कौल ज़ूर अला व कौल ज़ूर फज्तनिबु रिज्स मिन अल-इंसान वज्तनिबु कौल ज़ूर आयत इशारा कौल ज़ूर से शिरक तम शामिल ले गुनाहुन ताब गीबतुन ताब बुख्तानुन कंजर रेटो तो शामिल ले दरोह तो खुद शामिल ले शहादत ज़ूर दानंगे बल रवायत तालीकी इब्न उमर ज़लान हुमाना क़ाल इब्न उमर क़ाल नबी सल्लम हल बल्लग़तु सलासन दादीस मुत्तसिल ब्यारावड़े इमाम बुखारी पर हुदूद के शगा यौजर द्रे के बराजी कि नबी सल्लम हज्जतुल वदा की तपोस को राकम में इश्ता अदाकम बलद दे दिलवे फरमत दे
دا لوی خطبه په اخر کې فرمایلو نبی صلی الله علیه وسلم آیا اورسو متا است دین هل بلغتو یا حال بمانے قد دے قد بلغتو قد بلغتو قد بلغتو ثلاثن دا مانا نو دام دا ضرورت دو جن درے کرتے ہوئے دا کلمہ یا دو حدیث ذکر کی انه كان اذا تكلم بكلمه عادها ثلاثا حتى تفهم عنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کله بچ یو خبره ضروری خبره کوله کلمتن دا په تنوی باندې دلالت کوي معنی یو ضروری خبره ناغه به معاد قدرې کرت تر دې پوری یا د دې د پاره حتی غایلم راضی حتی باندې کېم راضی چې په بشوا خلق به پوه شو د نبی صلی الله علیه وسلم نه پاغی نو دارنګ اذا تعالی قوم کله چې نبی صلی الله علیه وسلم به قوم را او جماعت باندې فسلم اراده سلام وې پاغي سلام دا معنا چې پدی سلام کوم ځکه چې یو قوم به کافرون سلام په نه کوګا او چې اراده سلام باندې مؤمنان وو نو سلم علیهم ثلاثا نو پای به درې کرته سلام کو دا وجودار سلام مسله ده ځکه دا حدیث باب تسلیم کې بیا راوړي 930 کې صرف یو ځل راوړي السلام درې کړه بیا څه مطلب دا یو خدا معنا ده درې دوه معنی یو دا یو جماعت بناستو کمرګی ډېر ناستي جماعت کې نو سره هغه سر کې مثلا یو سلام وکي بیا دې من ستراشي نو بیا خیر تراشي دا جماعت کثیره پورې خاص دی یا دغه جماعت کثیره کی یو طریقه دا چې یو سلامو کی معام نبل سلام کی طرف تو کی نبل گس طرف تو کی هغه کې بل توجیدا چې سلام به درې کرتا کو یو ته سلام الاستیزان وي دا قوم بشرط یو ځای کې پټ ناستو میزن به طلب کو نو دویم سلام الحضور دی نو دریم بیا سلام الوداع دی دا درې سلام دی دا درې سلام شیواله نو دا بیا دا یو سړي سره تعلق لري یو تند کور کې ناس سلام الاستیزان وکړه دن لړشي نو بیا سلام وکړي نو بیا شي واپس کړي نو سلام وکړي خو چونګې حدیث قوم لفظ راغله نو مخکنه توجیه غره ابو الحدیث دا مخکې تیر شه رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونه پادشاه په سفر کې مونږه مخکې رالو چې 10 کو مونږ په سیرا ورسېدو حال دار چې مونږ رسو کړو مونږ زمازیګر او 10 دوجه نو مونږ 10 کو نو په تلوار هم کو د تلوار د وجه مونږه مسکول په خپو تقیر دما کړو چې مسک دې کړی او یادار چې پیدا سینځري چې نمسي پشان ښکارې دي نبی سم جراتو کو ته پوښتنه توازي دا باب تیر شو اور صوت بیلم کې هغه فرمایا ویل للعقاب من النار مرتين او ثلاثه ورته مرتين چې بیا خو د باب سره تعلق نه لري او چون کې بلوات کې ثلاثن دے بلا شک چې لفظ نبی سم درې کرتا فرمایله دي باب سے ذکر بترا ہے دا ادب خاص ذکر کئی چھ زوج دے مثلا یا مولا دے پتہ باندې لازم دی تعلیم د خپل بیبي او د خپل وین دی قرآن کی میری یا الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا دم ذکر کی تعلیم رجل امتہ و اہلہ اور حدیث کے اصل کی امتہ دے معنی دوین سے ذکر ہے دا اہلہ اثر بیاد طبعا ذکر کئی چوین ز خاصل کی دای حق نش نہ بتاوان لیکن دای تعلیم د دینم لازم نے نو د خپل اهل زوجیه په طریقه لازم نے دا اوس ذکر کړي قرآن آیت تم
دیر پار اشاره وکړه چې قوه هغه کې لفظ اهلی راغلی اهل التبعامه ته شامل دی دا روایت دی د عامر شعبی دا تابعی دی تقریبا 1500 صحابه سره ملاقات شوه مشهور تابعی دی حدیث بیان کړه ما ابو بردا د پلار نه پلار د ابو بردا ابو موسی شریح اویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو درې قسم خلق دي ثلاثه انواع دا خاص نه لیکن درې قسم نه په یو قسم کې دن بیا خلق داخلي کړه چې دای د پاره دو اجر دي په یو عمل باندې هغه سره وای عام خو یو اجر دې په یو عمل په اجر کې بیا الله تعالی برکات پیدا کړي نو غټي لیکن نوم دا یو اجر او دا درې قسم کسانداري چې دي ته په یو عمل باندې دوا اجر ملایي یو رجل له داخل کتابونه ګوردا رجل له لیکن رجل پوری تخصیص نشته که رجل یو کو یو زنانه کتابی ایمان په خپل نبی راوړي ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم راوړي د دې پر اجر اصل کې بدوي ادا قران هم ثابت ده سورہ حدید اخر کی چې الذين امنوا التامنون مرادی کتابیان کنا امنوا برسول یوتکم کفلین من رحمته قرآن کې مداشته باقی مراد د ادارې چې وسړې لکه د موسی علیہ السلام بدین کې نو د عیسی علیہ السلام انکار نه کړو ولې انا خبر نه ایمان په موسی علیہ السلام صحیح راوړو دا په زمانه کې ونه او خو ډېر مخکې تیر شوی وروسته او بیا ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم راوړو مثال دا یې لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه یادداري چې اوسړه او عیسائی دې په عیسی علیہ السلام یې صحیح ایمان راوړل دې زمانہ کې عیسی علیہ السلام منی او د عیسی په حیثیت د نبوت سره منی بنوت سره نه منی ولدیت سره او بیا په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي او دې مثال په اوخ کې څو لګه د حبشو بادشاہ دا کسان دي کې مراد دي اور اس لیے کہ بیا باس کو څنګه د دواج راځي قدویم العبد المملوک بندہ خو چې مرای مملوک دی بندہ کلام بندہ ته مملوک کې سرزه کوي دې کې ماغه سړی او وینځ دواړه داخل دي چې ادا کوي حق د الله او ادا کوي حق د خپل موالي معنا مرای دی لیکن چې بانګ ویل شي نو موس کوي حق د الله ادا کوي نورم حقوق الهی مولا د خدمت هم کوي دارنګ یو بل یو نوکر دی مسلمان نوکری نه باندې حق د الله شتاغه ادا کوي او حق د چا چې نوکری نه ادا کوي ګا دانه چې د حق د الله د وجنه د مخلوق حق پری دی یا د حق د مخلوق د وجنه د الله حق پری نو درې ما رجل له چې دا غسر یو وینځه یا توخا چې هغه د سره یو ځای کېده فائدې ته اغستا مانه دې استفاده کې نه دې باروي دې استفاده کې نه غیله مفاده ورکړه نو اندو کی اشاره دې چې دا د ملکیت ده فاد دبا فاسن تعذيبا وعلما فاسن تعلیمها داغه ته آداب او خودل او ډیر خیسته آداب او خودل آداب نه مراد هغه آدابي چې هغه د ژوند د دنیا سره تعلق لري دارنګ د کورنۍ د کارون سره تعلق لري کور کې زنانه سره کار کوي دې ته تادیب وایي
दारंगी तालीम द दीन वर्क और खैस्ताओं की दा तालीम खैस्ता दी तो ये तकदीम अलहम फलहम अहम इल्म तमक के नौकरी सुम्मा तकाफ तज़व्वजा ब्यागा ज़ाद की और निकाह असर वाली फरजावानी फलहु अजरानी दर बार दुआ अजर दी और हदीस की इश्काल लें अगदार शिदा खुदरी नहीं दा से हुक्म खुद बीबियान नबी सल्लम पर कुरान के देगा कि बीबियान तैल तफरमाइली कतासो मैं यखनुत मिन कुन्ना अल्लाह और रसूल ताबेदारू का ताउस दपारा ब दुआ अजराई बीबियान रसूल हम दुआ अजराई दाई जवाबदार शाया खुदल तज़किर जिक्र न कर चाल तकी अशखासी मुअय्यना मुराद दी और दा हदीस पानवाओं के अशखासों के नहीं मैं बस बीबियान में बल सुगनी सपाई बन कियास का अदल तो खुदा यो सड़े होने यो का लसी कशेरी का जरी चिदा सिफतों ने बकी मौजूद सी द्वय में शिकालदार चिदा खुदी द्वद वकारू न कड़ी नता से सड़े द्वकारों की नकारसू की मुंजमों की और उजोनी सी दो सवाब नहीं सर दो सवाब खुदा हर चाह दी चे दुआ मालू की चे द्रिव की न द्रे सवाब है वैसे फजीलत थे दागी जवाबदार है तहकीकी जवाब जिद्दी दे कि दा मानने दे पर दो अमाल बाने दो सवाब दी ना दद पयो अमल बाने दो सवाब दी बिशर्त मुकारनत आखर दा माना ईमान पखबल नबी रावड़े पदी बाने दुआ अजरी पदी शर्च ईमान पर मोहम्मद सल्लम रावड़ी और ईमान पर मोहम्मद सल्लम रावड़ो पदी बाने दुआ अजरी पदी शर्त ईमान पखबल नबी रावड़ी नो गोरस सलोर अजर देना जोड़ शल खतरे में इश्काल हदीस के दारे जब बबाब दवीन लकी उडीर कारू ने जिक्र का अद्दबहा जो ठीक आसना खुदाए सरश खैस्त तादीब खैस्त तालीम ब्या जादौल ब्या पनिका गस्ल नदा खुदवा माने या सलोर दी पदी दुआ अजर वर्की जा खुल शल का देखे मावल तवजी खुदाश चे लहूदामान पयो यो अमल बाने द्वद व सवा बनी पदे शर चिदा नूर अमाल सर मरगरे की अद्वैमदार ची देखी अद्वा अमालदारी चे अद्दबहा व आलमहा दद्वाड़ा पयो हिसाब दी और आ तकाव तजवजम पयो हिसाब दी दुआ अमाल शो लेकिन ब्यागत तवजी बई बकी कि पयो अमल सर बदव सवाब ही पशर दरी चाबल बहुत सर मुकारी दा हदीस चिकला आमिर से बयान को सालेह इब्न हयान तदा शागिर्द नब्या तो तरगीबन हुई इम्तिनान नहीं एहसान पे न कीजिए वो तरगीबन होती आमिर आतवैना कहा बगैर शैन यह तालीबा दा हदीस में ताता दर्क बगैर से रसी न तो हमारे शर्त से हदिया न रावड़े न तनख्वाह राखे मुफ्त में ताल दा हदीस दर्क शुक्र का याद उसका खल को तय रसा बोले कतकान योर कबू फीमा दूना हायल मदीना दस जमाना और साहबो जमाना की या नबी सम जमाना की ची ददीन कम हदीस दा हुगद हदीस थे कम हदीस माने यो मसला या यो टुकड़ा दा हदीस आगे तब अखल को सफर कोले मदीने था अनंता सब बड़बेरा की मिलाएगी बलते मिलाएगी नदे शुक्रिया रखेगा देखिए दा हदीस इमाम बुखारी ग्यारह रावड़े है तक की रावड़े दृश्य अशपक सलवेख की और पाए की दृश्य रावड़े तो जिहाद की रावड़े 1622 के किताब अंबिया की रावड़े 1609 के निकाह की मरावड़े वो 100 पे तक